اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہو میرا کشمیر نیوز اور میں ہوں آپ کا بھائی مظفر مرزا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور ایک ہلکا سا سویٹ سا میٹھا سا پیارا سا کومنٹس بھی لکھ دیا کریں۔ دوستو، آج کا موضوع ہے کہ ہم فلسطین کی بربادی پہ کیوں روتے ہیں۔ ہمارا فلسطین کی بربادی پہ رونا فضول ہے۔ بحیثیت مسلمان میں آپ جو ایک عام درجے کے مسلمان ہیں جن کے ہاتھوں میں کوئی اختیار نہیں ہے، ہم وہ لوگ ہیں 99% یا 98% لوگ ہیں جو فلسطین کو تباہ ہوتے ہوئے، وہاں پہ بچوں کا قتل، عورتوں کا قتل، بوڑھوں کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہم دل ہی دل میں رو رہے ہیں اور اسرائیل کو یا اور بڑی طاقتوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ تو میری آپ سے دعا ہے کہ آج سے پلیز دوستو اسرائیل کی اس جارحیت پر اور فلسطین کی اس مظلومیت پر رونا بند کر دیں، کیونکہ ہمارا رونا کسی کام کا نہیں ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک خداداد ملک پاکستان میں کتنے چیف آف آرمی سٹاف ریٹائرڈ ہیں، جو ابھی تک اللہ کرے ساری زندگی جیتے رہیں اور پاکستان کی زمین پر بوجھ بنے رہیں، ابھی تک زندہ ہیں؟ لیکن کیا کبھی آپ نے جس دن سے اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا ہے، کسی سابقہ جرنل کو، کسی سابقہ چیف آف آرمی سٹاف کو ٹی وی پہ آ کے دیکھتے ہوئے اس جو پرابلم ہے اس کے سلوشن کے لیے کوئی بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں۔ ویسے تو پاکستان میں بڑے بڑے دفاعی تجزیہ نگار ریٹائرڈ جرنیل موجود ہیں جو ٹی وی پہ آ کے لمبے لمبے بھاشن دیتے ہیں اور 3 گھنٹے کی تقریریں کر کے لاکھوں روپیہ ٹی وی والوں سے لے کے جیب میں ڈال کے اپنے فارم ہاؤس پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ان کے گلے میں ان کے گلے کو سانپ نے ڈس لیا ہے کہ آج تک وہ بڑے بڑے دفاعی تجزیہ نگار فلسطین کے معاملے پہ نہیں بول سکے؟ چلو، پاکستان کی اوقات ہی کیا ہے، یہ تو امریکہ کا کیا کہتے ہیں لے پالک ہے اور پالتو بچہ ہے، یہ تو اس کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے عرب دنیا میں تقریباً 55 سے زائد میرے خیال میں اسلامی ریاستیں ہیں یا ملک ہیں یا جو کچھ بھی ہیں وہ دنیا کے نقشے پہ، کسی ایک بھی ملک کے سربراہ کو آپ نے اس معاملے پر بولتے ہوئے دیکھا ہے یا کوئی سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ رونے کے لیے صرف میں، آپ، ہم غریب لوگ جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے وہ ہیں۔ دوستو، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں پہ ہمیشہ ظلم ہوتے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے لے کر وہ ایک مرد مجاہد تھا، اس نے روکا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا تنزل جو شروع ہوا تو کبھی فلسطین میں، کبھی بوزنیا میں، کبھی چیچنیا میں، کبھی روہنگا میں، ہر جگہ مسلمانوں کو کبھی سال کے بعد، کبھی 2 سال کے بعد، کبھی 3 سال کے بعد اسی طرح ذبح کیا جاتا ہے۔ اور بڑی بڑی جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں وہ 1 دن 2 دن تھوڑا سا اپنا رسمی سا بیان دے کے خاموش ہو جاتی ہیں۔ ان کا تو چلو حق ہے، وہ جو کرتی ہیں، لیکن مجھے افسوس اسلامی دنیا کے ممالک پہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے آج تک 1 مہینہ ہوتا جا رہا ہے فلسطین کی عوام کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بول سکے۔ بس اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر ایک بیان جاری کر دیتے ہیں اخبار کی حد تک یا ٹی وی کی حد تک، لیکن عملی طور پر ایک بھی مسلمان حکمران میدان میں نہیں آیا۔ دوستو، آپ تو ٹی وی دیکھتے ہوں گے، خبریں سنتے ہوں گے، میرا تو دل تقریباً مر ہی گیا ہے۔ اس وقت تک کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی ایک بھی اسلامی ملک کی طرف سے فلسطین کی مظلوم عوام کے لیے پانی کی ایک بوتل، کوئی ایک خیمہ، کوئی دوائیوں کا کوئی ایک کریٹ،
कोई पैरास्टामोल या कोई ऐसी और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कोई शय या किसी किस्म की भी कोई मदद खाने पीने के लिए बाशमूल पाकिस्तान और 55 दूसरे ममालिक किसी ने भेजा है? नहीं। वही जो जालिम है वही मारते हैं और वही दर्द दुआ भी देते हैं। वही लोग जो अपने मखसूस एजेंडे के तहत दुनिया की एक तरफ दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और दूसरी तरफ वो किस खामोशी से और किस दरिल्लाबाजी से फ़लस्तीनियों का कत्ले आम कर रहे हैं। वही दवाइयाँ बेचते हैं, वही पानी बेचते हैं। हम मुसलमानों का हाथ इस लिहाज से कितना तंग है। क्या आपको मालूम है कि 3-4 साल पहले या 5 साल पहले, मुझे याद नहीं है, पाकिस्तान का एक जनरल होता था रेल शरीफ, जो अभी पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी था, वो रेल शरीफ, और उसने सऊदी अरब की गुलामी में उसकी वो जो इस्लामी फ़ौज है उसका सिपा सलार बन लिया था। वो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेके वो रेल प्रीफ जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा और फिर सऊदी अरब की फ़ौज का, इस्लामी फ़ौज का आर्मी चीफ बन गया। क्या उसका एक ही बयान आपने सुना है? ये है दोस्तों हमारी गैरत जो मुर्दा हो चुकी है। क्या रेल प्रीफ को या रेल शरीफ को, मुझे नाम भी नहीं आता उसका, जो जनरल था पाकिस्तान का, सुना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, एक्सटेंशन के लिए मरता था और अपनी नौकरी के लिए, और कितनी कितनी साजिशें उसने तैयार की थी अपनी नौकरी बचाने के लिए। लेकिन आखिर में जब उसको पता चला कि सऊदी अरब उसको ज़्यादा डॉलर दे रहा है तो वो अभी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही था तो सऊदी अरब का गुलाम बन गया था। क्या कभी वो बोला है? वो इस्लामी फ़ौज मर गई है। किधर है वो इस्लामी फ़ौज? किधर है मिस्र, किधर है इजिप्ट, किधर है शाम, किधर है सूरिया, किधर है ईरान, किधर है इराक, किधर है तुर्की? सब बस 2 बयान दिए तुर्की के सदर साहब ने, जो पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि उर्तुगुल साहब नया लीडर बन गया है जी दुनिया का, अब मुसलमानों को फिक्र नहीं है। मर गया है, नहीं बोल सकते दोस्तों। ये गुलाम हैं, जर खरीद हैं, ये बिके हुए हैं, चोर हैं। ये सिर्फ बस अवाम की को पागल बनाने के लिए एक बयान देते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। और वो सऊदी अरब मर गया है, अब्दुल्ला शाह, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो तो पहले ही मुर्दा ज़मीर है। उसने सऊदी अरब में ऐसे ऐसे गुल खिलाए कि दुनिया देखती रह गई है। इस्लाम का किला, खाना काबा, मस्जिद नबी, वहाँ पे डांस हो रहा है, नाच हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब्दुल्ला शाह उसने क्या किया है? उसको छोड़ें। पाकिस्तान के जनाब हमारे ये हाफिज साहब आए हैं, सुना था कि हाफिज साहब तो बस ये तो इधर की दुनिया उधर कर देंगे और उधर की इधर कर देंगे। इनका भी जोर सिर्फ इमरान खान को पास साइड पे करने के अलावा और क्या है दोस्तों? निगरान हुकूमत, निगरान काकड़ साहब, वो क्या करेंगे? तो मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि रोना छोड़ दें दोस्तों। ये मस्जिदों में जाके दुआएं मांगना छोड़ दें। अगर दुआएं मांगने से, रोने से कोई मसला हल होता तो बोजनिया क्यों तबाह होता, अर्जगीना क्यों तबाह होता? कश्मीर में 70 सालों से जो लोग शहीद हो रहे हैं वो दुआओं से आज़ाद हो जाते हैं दोस्तों, वो बदुआएं देने से आज़ाद हो जाते हैं। वो मस्जिदों में बस ऐलान करने से, मौलवी साहब का खिताब जज्बाती, बस आपने पैसे चंदा बनाने के लिए 5 मिनट मौलवी साहब जज्बाती तकरीर करके कश्मीर को भी आज़ाद करा देते हैं, फ़लस्तीन को भी आज़ाद करा देते हैं। बाकी दुनिया में जहाँ कोई मुसलमान मरता है बस 2 मिनट की तकरीर मौलवियों की, 1 मिनट का बयान जर्नैलों का, आधे मिनट का बयान स्टेटमेंट वज़ीर आज़मों की, और आधे से 30 सेकंड का बयान आ जाता है इस्लामी दुनिया के बादशाहों का। यही हमारी औकात है दोस्तों। हम पैदा ही मरने के लिए हुए थे। हम में कोई गैरतमंद लीडर ही नहीं है, ना ही हम में ईमान रहा है, ना हमारे हुक्मरान मुसलमान हैं। वो सिर्फ दाढ़ी रख कर या बज़ाहिर ऐसे उन्होंने अपने आप को मुसलमान जाहिर कर दिया, क्योंकि ये कमज़ोरी हमारी है। हमने ही ऐसे लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत किया है और फिर हम रोते हैं, हम दुआएं मांगते हैं। दोस्तों मेरी गुजारिश है, प्लीज़ ये दुआएं मांगना छोड़ दें, ये बद्दुआएं देना छोड़ दें, ये क्या कहते हैं कि बस नज़रियात रखना, नफ़रत करना, ये छोड़ दें। हमारा मुकद्दर ही लित्तर खाना है, हम लित्तर खाते रहेंगे जब तक हम पे बेगैरत और बेहिस हुक्मरान हम पे कायम है। हम बस इसी तरह मुसलमान पूरी दुनिया में जलील होते रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई परेशान हाल ही नहीं है, हमारी बात करने वाला नहीं है। जो बात करते हैं मेरी और आपकी क्लास के लोग, उनकी कोई औकात नहीं, उनकी कोई बात को सुनता ही नहीं है। तो फिर रोना किस बात का दोस्तों? रहने दें, जो फ़लस्तीन के मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है वही होगा, और सबसे बेहतर करने वाला अल्लाह ही है। अगर फ़लस्तीन ने आज़ाद होना है तो बस वो अल्लाह पे छोड़ दें, दुआएं शुआएं करना छोड़ दें, बद दुआएं देना छोड़ दें। वास्सलाम, खुदा हाफिज़।